सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। खबर जो मुद्दा बने दे विच अज गल करांगे प्रदर्शन दी अते एक्शन दी। प्रदर्शन चोणां दे मौसम दे विच प्रदर्शनकारी वख-वख यूनियंस लगातार कर रहीआं ने। प्रदर्शन गुआंढी सूबे च भी हो रहे हैं, अज गल उसदी भी करांगे ते नाल ही गल होवेगी एक्शन दी। एक्शन पुलिस दे वल्लों जो किता गया है नकली शराब दे खिलाफ। शुरुआत बठिंडा तो करन जा रहे हैं, जिथे ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चे के बैनर हेठ प्रदर्शन किया गया ते इस दौरान पुलिस दे वल्लों जबरन प्रदर्शनकारियों को हटा के हिरासत विच भी लिया गया। पंजाब च आए दिन प्रदर्शनां दा दौर जारी है। ताज़ा तस्वीरां जो तुसी स्क्रीन ते वेख रहे हो ये बठिंडा दियां ने। पुलिस जबरन प्रदर्शनकारियों को हिरासत च लैंदी नजर आ रही है, पर फिर भी प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चे के बैनर हेठ प्रदर्शनकारियों ने अपन मंगां नूं लैके खजाना मंत्री मनप्रीत बादल के शहर प्रदर्शन किया, पर इस मौके पुलिस के वल्लों कार्रवाई की गई ते जबरन प्रदर्शनकारियों को हिरासत च लिया गया। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सच्चे मुलाजम पक्के करो। एक बार नजर पाने हैं ना मुलाजमां दियां मुख मंगां ते। कच्चे मुलाजमां नूं पक्का कीता जावे, बनदा पे स्केल दिता जावे, नौजवानां नूं बेरोजगार करन दे मनसूबिਆਂ तो सरकार बाज आवे। सो ये कोई नवी तस्वीर नहीं जो प्रदर्शनकारियों नूं इस तरह हिरासत च लिया होवे, पर चिंताजनक जरूर ने कि कदों तक इन्हां मुलाजमां दीआं मंगां नूं बूर पैंदा नजर आ रहा है। बठिंडा तो सूरजपान, न्यूज़ 18 पंजाब। हुण खबर गुआंढी सूबे हरियाणा तो। हरियाणा दे विच मुलाजम सड़कां ते उतरे ते सरकार के खिलाफ हल्ला बोलिया ते नाल ही चेतावनी दित्ती गई कि जे मंगां ते गौर ना किया गया तां संघर्ष होर तिखा किया जावेगा। हत्थां दे विच तख्तियां फड़ी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मुलाजम। ये तस्वीरां ने हरियाणा के भवानी दियां, जिथे मुलाजमां ने हरियाणा सरकार के खिलाफ हल्ला बोलिया। 26 सूत्री मंगां नूं लैके रोस प्रदर्शन किया ते चेतावनी दित्ती है कि जेकर उन्हां दीआं मंगां ते गौर ना किया गया तां संघर्ष होर भी तेज किया जाएगा। दरअसल इन्हां मुलाजमां दे वल्लों NPS रद्द करके पुरानी पेंशन लागू करना, कड्ढे गए कर्मचारियों को बहाल करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने सने कई मंगां रखी गई ने। हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं, सबसे पहली मांग है कि हमारे जो कच्चे कर्मचारी साथी इनको पक्का किया जाए। सरकार ने जो 1893 जो PTI हमारे साथी हटा रखे हैं उनको तुरंत पहली कलम से सरकार वापस भर्ती में ले। जो हमारी बहनें आशा वर्कर, इनको सरकार पहली कलम से पक्का करे। हम अपनी बहाली के लिए पिछले 1.5 साल से बैठे हैं, तो मैं CM साहब से कहना चाहती हूँ कि CM साहब 3 महीने में तो सिलेंडर भी खत्म हो जाता है। 1.5 साल होगी वादा किए हुए, ये चूल्हे कैसे चलेंगे। तमाम विभागों के कर्मचारी, कच्चे पक्के कर्मचारी अपने 26 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे समय से सरकार से बातचीत के लिए प्रस्ताव भी रखा, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की मतलब मांगों का अनदेखी की है। कुछ अजिहियां तस्वीरां हिसार तो भी सामने आईयां ने, जिथे वख-वख जथेबंदियां ने सरकार खिलाफ हल्ला बोलिया। मुलाजमां दा कहना है कि सरकार नूं 30 सूत्री मंग पत्र भेजा गया सी, पर उन्हां दीआं मंगां ते गौर नहीं किया गया। जिथे मुलाजम पुरानी पेंशन लागू करने की मंग कर रहे हैं, उत्थे कड्ढे गए कर्मचारियों को बहाल करने की मंग की जा रही है। तो मुलाजमां ने चेतावनी दी है कि मंगां पूरीआं ना होण ते संघर्ष वड्डे पद्धर ते किया जाएगा। सरकार जो शोषण की व्यवस्था है ना, उसको जारी रखना चाहती है। पक्की भर्ती करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है।
सरकारी क्षेत्र में रोजगार बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मिलता था। मुख्य मांगों को लेकर यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं और मुख्य मांग है हमारी छटनी कर्मचारियों जो सरकार ने हटाई हुए हैं, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, चाहे पीटीआई हो, ड्राइंग टीचर हो, टीजीटी हो, उनको वापस ड्यूटी पे रखा जाए। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ब्लॉक कमेटी तरफ से हार्दिक धन्यवाद है, स्वागत है साथी। दूसरी बात है ये ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਜਗਬੀਰ ਕਨਕਸ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੁਗਾੜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਰਪਾਲਾਂ 'ਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮ, ਇਹ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1,02,000 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 35 ਤਰਪਾਲ, 7 ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮ ਤੇ 4 ਪਤੀਲੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ 25 ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ 6-7 ਡਰਮ ਅਤੇ ਪਤੀਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹਣ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲਾਹਣ ਆ ਜਿਹੜੀ 1,25,000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਲਾਹਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਲਾਹਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿਊ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਕੁਲਦੀਪ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 400 ਟ੍ਰੋਮਾਡੋਲ ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 110 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੀ ਜੱਜ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਪਨ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਕੋਟ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਬਲੈਤੀਆ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੇ ਜੋਤੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੂੰ 3 ਜਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ, ਮਲਬੇ ਚੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਦਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬੱਚੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਆਖਿਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 3 बजे हम घर के बाहर भाई बैठा था और जब ये घूम के आया था तलाश करने के बाद एक औरत आई थी पड़ोस से औरत आने के बाद उससे कहा कि तुम्हारी लड़की यहाँ पड़ोस में दबी हुई है। मौके पे देखा तो गड्ढे में दबी हुई थी, निकाल रहे थे। 4 तारीख 3 साढ़े 3 बजे चंपत हो गई। हम भुत्ते ढूंढे, गामन में भी, दल्लाबास में भी, पुराने में, सब जगह पता भी करा था। घर में जाकर ना बताई काहे ने भी, कहीं ना देखे मैंने बच्ची। उसके बाद फिर हफ्ता हो गया, फिर कल आया था हम ढूंढ के बीच से, हमें मिले थे। एक औरत आई, भागी भाई तो हमारे लड़की तो दबी पड़ी उसमें। उधर ये मामला कानून की चौखट ते भी पहुंचे। परिवार ने पुलिस को सूचना दी है ते मौके ते पहुंची पुलिस ने बच्ची की लाश नूं हस्पताल पहुंचाया ते मामले की जांच शुरू कर दी है। बट आज हमें सूचना मिली थी कि जो मिसिंग लड़की थी वो एक उनका पड़ोसी है, शौकीन नाम का व्यक्ति, और उसमें चेन्नई का काम चल रहा था, तो उसके मलबे के अंदर उसका हाथ दिखाई दिया, एल्बो, जिस आधार पर हम मौके पे पहुंचे। अभी वो लड़की किसी कच्चे दीवार गिरने से दब गई थी, उसका पोस्टमार्टम करवाया, जैसी रिपोर्ट आएगी वैसी सूचना मिल जाएगी। खैर पुलिस की जांच के विच साफ हो जाएगा कि मामला कतल का है या फिर हादसा, पर शक की सूई गुआंढियां ते ही घूम रही है ते आने वाले समय च सच्चाई तो पर्दा उठ जाएगा। मेवात तो कासिम खान, न्यूज़ 18 पंजाब। खबर जो मुद्दा बने दे विच अज दे लई नहीं, इजाजत दिओ, धन्नवाद।